السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہاں عید الاضحیٰ آج ہے اکراس دا ورلڈ، سب جگہ۔ پاکستان میں منیرہ مستری سور کو خطرہ تھا کہ جمعے کو عید ہو گئی، شوباز کو اور اس کو، کہ وہ حکمرانوں پر بھاری ہوتی ہے۔ ابھی تک اس طرح کے کانسیپٹس چل رہے ہیں، تو عید لہٰذا کل ہے۔ تاہم مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، آج مجھے عید مبارک کے میسیجز بھی موصول ہوئے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آج تک لگ سکی ہے، جب سے یہ مسلم ورلڈ بالکل کریپل ہو چکی ہے، اسلام بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے جو پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ پیشنٹ اے گریٹ پرسن، ٹھیک ہے، یہ وہ بالکل اسلام نہیں ہے، ختم ہو گیا، ایوری تھنگ از اوور۔ اب ایویں ایک کاسمیٹک ایڈہیرنس ہے، کاسمیٹک اٹیچمنٹ ہے۔ میں عبادات کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں، کل میری بیٹی نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے ٹورڈس میڈیٹیشن۔ میں بھی دیکھیں 23 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں، بلکہ کل ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے گھر کھانا تھا۔ افلاق صاحب کیا زبردست، ان کے بیٹے سے میں پہلی دفعہ ملا، ایک بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑی زندگی دے، کیا زبردست ٹریننگ ہے۔ آلریڈی ہی تھنکس لائک می اباؤٹ ریلیجنس، اباؤٹ فلاسفی اینڈ یہ سب کچھ۔ کل میں نے سگنیچر وی لاگ نہیں کیا تھا کیونکہ میرے ساتھ ایک آزاد کشمیر سے بہت زبردست ادھر رہتے ہیں شخص، وہ انٹرسٹڈ تھے کہ وہ میرا انٹرویو کریں، اور کیا زبردست۔ اور آج ہی مودی صاحب آزاد کشمیر پہنچ گئے۔ مودی بڑا حرام زادہ ہے، میرا خیال ہے انڈیا میرا بھی لوگ سنتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر آزاد ہونا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، مودی جتنی مرضی سہولتیں دے دیں، جو مرضی کر لے، اب یہ آزاد ہو کر رہے گا۔ کل انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ بنیادی طور پر وہ جو ہے ان کا اپنا ڈوگرا کا بادشاہ کا وہ پرنس جس نے یہ خریدا ہوا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ پاکستان سے الحاق ہو اور وہی والا برتاؤ جو ہمارا برطانیہ سے تھا، لیکن پاکستان نے حملہ کروا دیا اور انڈیا سے پھر فوجیں شروع ہو گئیں اور سری نگر پہ کنٹرول ہوا، اور اسی پہ فیلڈ مارشل انڈیا کے ایک جنرل کو 80 کی دہائی میں ملا، اور وہ آج سیاپا پاکستان کا ڈالا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انڈیا کو پھر چسکا پڑ گیا، یہ انڈیا کا چسکا اتر جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، پولینڈ یوکرین کو بہت بری شکست ہوگی۔ میں نے کل آپ کو ملک دنیا کا نقشہ کھینچ دیا تھا کہ یہ امریکہ اب بالکل وڈرا کر رہا ہے اس بدماشی سے، ایکسٹینشنلزم، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آئی سپورٹ ٹرمپ فرام دیٹ، آئی ڈو ناٹ سپورٹ ایلون مسک، وہ جو بک بک کر رہا ہے ٹرمپ کے بجٹ پر۔ ٹرمپ میڈ اے ویری گڈ بجٹ، ایلون مسک ایکچولی اپنی الیکٹرک کارس چاہتا تھا۔ I liked Elon Musk as a very innovative, creative, and at times a naturalist. But Elon Musk کی یہ کارڈ منی، ملٹیپلیکیشن، پلاسٹک منی، پے پال ایلون مسک نے بنایا، کیا تھا اسٹارٹ، اور پھر اس کے بعد اب بٹ کوائن میں آئی ڈونٹ لائک بٹ کوائن ایٹ آل۔ آپ دیکھیں ریزروس جون سے ہیں، وہ گولڈ کے ہو سکتے ہیں، کرنسی کے ہو سکتے ہیں، اور پراپرٹی انویسٹمنٹ از ویری گڈ، لیکن یہ انویسٹمنٹ along with stocks از ویری رسکی۔ اسٹاک بھی اتنا زیادہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت زیادہ مینیپولیٹ ہو سکتی ہے، جیسے کہ منیرہ مستری سور چاہتا ہے کہ ریزروز پاکستان کے مینیپولیٹ کیے جائیں، فوج کے ہاتھ میں آ جائیں، کیونکہ ادھر 10,000 ایکڑ یا 50,000 ایکڑ لے لی ہوئی ہے، وہ تو یہ فوجی حرام زادے کام تھوڑی کر سکتے ہیں، ادھر کوئی اسپین سے لائیں گے یہ لوگ تو وہ تو اسی طرح پڑا رہے گا۔ بہرحال بڑی عجیب و غریب سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آج روس نے یوکرائن کے پٹاخے نکالے ہیں، یہ زیلنسکی باز نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روس، ایران، چین، اور روس، ایران، چین، یہ اور نارتھ کوریا، شمالی کوریا، یہ سارے مل کر کٹھے ہر جنگ امریکہ کے خلاف لڑیں گے، اور امریکہ بالکل ٹرمپ کے ہوتے ہوئے پسپا کر دیا ہو گیا ہوا ہے، وچ از اے رائٹ۔
पैसे ज़ाया हो रहे थे, 2-200, 3-300 बिलियन डॉलर दागा जा रहा था। पूरे यूरोप ने पैसे दिए, असला दिया, अमेरिका ने असला दिया, पैसे दिए, क्या बना? मार खा ली। इसीलिए वो यहूदी जौन से हैं, आज मैं बल्कि एक बहुत ज़बरदस्त कमेंट देख रहा था एक बंदे का। एक्चुअली कल मैं आपको कमेंट्स नहीं सुना सका था बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि वो हमारे जो साहब हैं वो आगे थे, जिस वजह से मैं कमेंट नहीं, तो वो बहुत ज़बरदस्त कमेंट था कि कल मैंने सिग्नेचर वीलॉग नहीं किया था जिस वजह से। मुनीरा मिस्त्री इज बैक्ड बाय अमेरिकन ज्यूज, यूके क्रिश्चियंस एंड अरबिक मुस्लिम्स। क्या जबरदस्त कहा है। ज्यूज को, अमेरिकी यहूदियों को, यूनाइटेड किंगडम के क्रिश्चियन और अरबिक मुस्लिम्स। कितना बड़ा पाकिस्तान का मुनीरा मिस्त्री सुअर दुश्मन है, और आप ईदे मनाते फिर रहे हैं और तहरीक चलाएं, उसको बाहर निकालें, डेडलाइन है, डेडलाइन है। He will take every step to abolish rule of law and democracy in Pakistan if common people of Pakistan do not get unity. He will take every step. उसने already rule of law abolish कर दिया हुआ है, democracy भी खत्म कर दी हुई है। If पाकिस्तान के लोग यूनाइटेड हो के तहरीक ना चलाएं, आज़ाद कश्मीर से लीड लें। कल मेरा उसके साथ वीलॉग का मकसद था कि आज़ाद कश्मीर से आप लीड लेके कुछ सीखें। हमारे खान साहब एम्स्टरडम से लॉयर हैं, वो बहुत अच्छी पोस्ट डालते रहते हैं। कमाल ये है कि फी बंदा $5 की पथरियाँ खरीद कर उस शैतान को मारते हैं जो हकीकत में खुद उनके अपने अंदर रहता है। तैमूर लेन ने बड़ा फेमस वाकया है, एक मौलवी से पूछा था कि ओए मुल्ला शैतान किधर? ओए तो नहीं, मुल्ला उसकी वो बड़ी रिस्पेक्ट करता था। तो कहता है कि मुल्ला तो मुझे ये बता शैतान किधर है? तो उसने बड़ा जी इधर है और हमें बरगला। तो उसने कहा नफ्से हमारा शैतान है। खान साहब ने बहुत अच्छा कहा, नफ्से हमारा शैतान है जनाब साहब। इसको पहचाने, ठीक है। डिग्गी में छुप कर सफर करने वाला लैला लेला एक वो तस्वीर बना दी शोबाज के लिए ले आकर। डुम्पल साहब ने कल मैं परसों टाइम मैगजीन में ह्यूमैनिटेरियंस की लिस्ट में कुछ लोगों को फिलैंथ्रोपिस्ट में पहले हेल्थ में देखे थे, तो कुछ मरिस्का हैगेटे है, एडवोकेट फॉर सर्वाइवर्स फॉर मिलियंस ऑफ व्यूअर्स। मरिस्का हैगेटे इज ओलिविया बेंसन, द टफ बट कंपैशनेट NYPD कैप्टन टैकलिंग क्राइम्स ऑन लॉ एंड ऑर्डर। SVU away from the cameras, she channels that same fierce dedication into her real world role as an advocate for survivors of sexual assault. एक्चुअली मरिस्का हरगिटे का मैंने इसलिए रखा था कि मेरे पास रिपोर्ट है कि 3 इमाम मस्जिद सेक्सुअली हैरेस करते हैं अपनी बेगमात को, और वो उनके पैसे भी खा जाते हैं जो उनके पेरेंट्स बाहर से भेजते हैं। बड़े हरामजादे हैं मौलवी, इनका कोई इलाज करें। कल मैंने उनको भी कहा था, हमारे कश्मीरी दोस्त को भी, उनका ब्रुकलिन में, बल्कि मक्की मस्जिद वो कहते हैं, हमारे एक कश्मीरी एल्डर ने बनाई थी जो ब्रुकलिन में बहुत मशहूर है। मरिस्का का अपने साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, जिस वजह से वो शी इज़ कमिंग अप विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। In 2024, Heracte shared a more personal connection to this work, revealing in an essay that she had been raped in her 30s. तो she is a very good philanthropist. फिर कुछ और philanthropist के नाम थे, जिनमें बदर जाफर एक मुसलमान है, स्ट्रेटेजिक फिलैंथ्रोपी। 2020 में बदर जाफर, who is champion of strategic philanthropy, launched Hassan H, a digital platform for Islamic, giving the host high impact projects with $95 million in total fundraising goals. In September, he was appointed the UAE's special envoy for business and philanthropy. UAE बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, बिजनेसेस में भी, फिलैंथ्रोपी में भी। सारा हैक बाइड का था, टाइलर कोबन थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक और देख रहा था, अब्दुल अजीज अल गुरैर फंडिंग एजुकेशन फिलैंथ्रोपी इज अ फैमिली ट्रेडिशन फॉर अब्दुल अजीज अल गुरैर, चेयर ऑफ मशरक बैंक। मशरक बैंक ये भी दुबई का है, एमिरेट्स का।
He also leads the foundation his father set up to provide educational opportunities for Arab and Emirati youth, which has helped more than 2,30,000 young. जबरदस्त इस तरह के लोग होते हैं. अमीर हुआ, रिच हुआ, एमिरेट्स एजुकेशन पे पैसा लगाया और मशक बैंक को ये चेयर करता है. क्या ज़बरदस्त है. फिर उसके बाद अगेन उसका मेरा ख्याल है वॉल्टन का आया हुआ था. बहरहाल फिर वेयर द न्यू प्रेसिडेंट स्टैंड्स ऑन ट्रम्प एंड नॉर्थ कोरिया की खबरें थी कि वो कहाँ अपना स्टैंड कर रहा है. इसी तरह कुछ मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट की, मेक्सिको में आपको पता है कि इलेक्शंस हुए हैं, कार्टल्स ने अपने जजेस वगैरह बनवा लिए हुए हैं, तो बड़ा ये अपसेटिंग है मेक्सिको वाला सिलसिला. और ये तो पोलिटिसाइज कर दिया है जजेस को और दे विल कंट्रोल जजेस और उससे सारे मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं. लें जी आप अब ईद मनाएं. वैसे तो मैंने आपको बताया है कि कौन सी ईद, कैसी ईद जो आप हेडिंग में देख रहे हैं. मुस्लिम्स आर नॉट यूनाइटेड. मुस्लिम्स सिर्फ सेरेमनीज में पड़ गए हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई ये तो सोल की ये कुर्बानी भी सेक्रीफाइस है. ये सेक्रीफाइस का दर्स देती है. मैं आज एक बंदे ने मेरे पैसे देने थे, बच्चे ने, उसको मैंने कहा कि यार तू पिछली दफ़ा कहा कि 2 बकरे करते उधर अपना कुर्बानी दे दे उनकी, तो फिर कुछ पैसे अभी बचते थे पिछले साल. मैंने कहा फिर आप कुर्बानी, आई एम नॉट अगेंस्ट कुर्बानी, इट शुड बी डन एंड गरीबों तक ये पहुंचाया जाए. मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो समझते हैं कुर्बानी की जगह पैसा दे दिया जाए. मैं समझता हूँ इस्लाम की जो जितनी इबादत हैं ये सारी मेडिटेशंस हैं, ये सारी एक बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल है जो कि ऑनेस्ट मीन्स के साथ स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए और ये अडॉप्ट किया जाता है. लाइक बेसिकली इट्स स्पिरिचुअल कंडक्ट. फास्टिंग, रोज़े जिस तरह हैं, कुर्बानी अपनी चीज़, भूख मतलब आप भूखे हैं, आप कोई यतीम मस्कीन आ रहा है उसको दे दिया. मुस्लिम्स अनलेस यूनाइट, जिसका कि ज़ीरो, कोई चांस नहीं है. इस्लाम इज़ फिनिश्ड. कश्मीर इंडिपेंडेंट ज़रूर होगा, ये दोनों कश्मीर इकट्ठे हो जाएंगे. ठीक है जी. और इधर यूक्रेन वगैरह और नया दौर सर्टेनली चाइना वगैरह का होगा. कल तक के लिए इजाज़त.